ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਮਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਨਰੀ ਬੀਚਰ ਨਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ? I was delighted, of course, but then I was grateful that I was selected for this award, and I had worked with so many people, so it was a collaborative effort, and although I provided the leadership, but many people were involved in this work. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਾਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ, ਰੁੜਕਾ ਤੋਂ, ਗਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਗਰਾਇਆ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਫੋਰਵਰਡ ਲਿਖੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਯਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਜੀਨੋਮਿਕ ਵੈਰਾਇਟੀਜ਼ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਵੇ, it has positive as well sometimes downsides. ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ genetic engineering, this is a very useful technology. It's a new technology. Some very useful varieties have been developed through this technology. Then there is sometimes criticism, but I feel that it's not justified because there are many vested interests like Greenpeace, and they want to oppose anything which is really related to genetic engineering. So it's unfortunate that they are hindering the acceptance of this technology. But you know, if technology is good, eventually it will take over. So many genetically modified varieties are being grown. For example, golden rice is genetically modified. It took us 25 years to develop it. It's so useful that there was a lot of opposition, but now it's accepted. It's widely grown in the Philippines and will be accepted in other countries. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ they are saying they are mostly disadvantage ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। This is, but they don't tell us what is the disadvantage. Whatever it is, they magnify it. But I really don't know what is the disadvantage. Actually, the advantage is that you have to use less pesticide, less chemicals, so that you can grow the crops, which is more safe and more high yielding. So I really, as a scientist, I believe that it's a very good technology, and the opposition is because of vested interests and their own personal agendas sometimes. ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਝਾੜ ਵੱਲ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਟ੍ਰੇਟਸ ਆ ਜਾਣ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਝਾੜ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਣ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨਲੀ ਮੋਸਟਲੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼, ਅੱਛੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋਣ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? I am completely flabbergasted when farmers use a lot of pesticides. I think we should not use pesticides at all. There are ways to control these insects without using pesticides, and the product which is coming up without pesticides is much healthier and more useful. So in the initial stages, when these pesticides came maybe 50-60 years ago, they thought it was a panacea for the control of insects, and everybody started using pesticides, and it became very
very common practice. Then we, the silent spring, they pointed us the dangers of this. Then people become more aware, scientists become more aware, became more aware because they came to know about the negative effects on the environment, ecology, and on the non-host pests. So I think that since then, more interest in the pest control through non-chemical use, and biotechnology or genetic engineering is one of them. मैं ऐसी इस किताब ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਫੋਰਵਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਪੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਪੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ IPMT. Yes, it is a technology ਮੈਂ ਕਿਹਾ and a combination utilization, a combination of all possible methods, technologies. Integrated Pest management technology ਮੈਂ ਕਿਹਾ IPMT ਹੈ ਹਰੇਕ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਇਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ I'm glad you are emphasizing that aspect. ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੈਕਟ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਇੰਸ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਂਟ ਪੋਲੀਨੇਟੋਲੋਜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੈਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਐਂਟ ਪੋਲੀਨੇਟੋਲੋਜੀ ਐਂਟ ਇਨਸੈਕਟ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀ ਤੋਂ ਦੈਨ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ੂਲੌਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਪ੍ਰੇਡੇਟਰਸ ਬਚਾਉਣੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਗਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ I think this is the misuse of technology. What we need is promote the non-chemical use. So you take the case of you are talking about pollination technology. In California, the honeybees contribute $26 billion to California's economy. I have mentioned. So much concern. We have all kinds of fruits and vegetables, and if we spray them, and we also along with it kill the pollinators. This is a big industry. वो hire करते हैं colonies, move करते हैं वो बहुत बड़ा मैं लिखा हूँ. So we by moving the colonies, we increase the pollination and we get the honey. अच्छा, on the same time कोई ऐसी soil, water, environment pollution भी नहीं करांगे. ਝਾੜ ਫੇਰ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ Very important. I think it's the responsibility of the universities, research institutes to tell the farmers that what's the best, that to use the chemicals which kills everything, the target as well as non-target insects. We should avoid that. Yes, and further, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਗੋਬਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਚ ਕੰਪੋਸਟ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਹੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੁਰਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ definitely it's our responsibility as scientists, as writers, to make the public aware of the importance of natural pollination rather than interference with that. ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ No, I think you have written the books. They should reach the public.
Otherwise, what's the use of writing a book if nobody reads it, nobody making use of it, nobody learns from it? So the books are written for educating the public, which I'm glad you are doing. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਜਰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਈ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦਿਓ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ environmental pollution right if we can remove the pollution there will be less cancer there are of course the genetic causes but the environmental causes for cancer are much more like you have heard in some of the southern districts of Punjab the water quality is not good that affects the frequency of cancer so whether it comes from the water or the environment and I think the utilization of all the biomass, all the byproducts of animal production, if we can use those properly as fertilizer, that will also reduce the cost of product. And the pollution. Less pollution. ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਆਈਏ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਲਚਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁੰਮਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੰਧਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਿਉਂਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕੌਡੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਂਝਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰਸ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ We had so much interaction within the society. ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੱਗਦੇ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਇੰਜੋਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਜਾਓ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਖਵਾ ਕੇ ਤੋੜਦਾ ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜੇ ਨੱਚਦੇ ਆ ਤੇ ਕੈਰੀ ਜੀ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਰ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪੀਪਲ ਆਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਸੋ ਇਮਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਸੋ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ they are using very fond of wrong for the society, so those should be discouraged. ਨਹੀਂ ਸੁਰਾਂ ਲਾਊਡਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸੁਰਾਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੁਰ ਤਾਲ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ ਰਵਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਚੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ
ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 60-70 years ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਗੋਰੀ ਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਮਸਤਾਨਾ, ਆਸਾ ਸੇ ਮਸਤਾਨਾ, ਹੈ ਨਾ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੰਦਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਈਏ ਸਮਝਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ we should produce writers, kavi, poets which can bring that kind of change in society. ਕਲਚਰ ਬੈਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਦੇਣ, ਇੱਧਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। That's very important. ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਖਾਣੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਿੰਗਰ, ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। That's the idea. So Dr. Randhawa was very good. ਹਾਂਜੀ Brought in ਉਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ environment ਕੀਤਾ, produce, ਹਾਂਜੀ museum ਬਣਾਇਆ ਹਾਂਜੀ on the rural social history. People can go see how the life was 50-60 years ago. So those are very good contributions. ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੇਰਾ ਸੀ, then when I went to college, ਹਾਂਜੀ college ਤੇ pressure ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ Then there wasn't much time. I wish I had continued, but then ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁੰਨਰ ਖੁਸ਼ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? high school, during high school. ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਖੱਲਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁੰਨਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਖੱਲਸ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਖੱਲਸ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਆਪੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂ ਦਾ ਖੁਸ਼, ਹੈਪੀਨੈਸ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ? ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ ਚੇਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੰਦਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੁੰਦਨ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁੰਦਨ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਪਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ the best you can do is use the best food. As Aristotle said, your food is thy medicine. Yeah. Right? So if you are using good food, good safe food, and keep away from drinks, smoking, people get addicted. Hypocrites भी ये नहीं कहा सीधा ना। So use the best food, do exercise, use your time, don't worry about टेंशन घटाइए जा, है ना? हाँ। So that's the best solution. हाँ जा पाइए जा प्यार में किधर नच्चे जावे शाम को ना। Exactly. हाँ। ते exercise जरूर करो। ठीक है। एक नशियाँ की ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। That's the worst what has happened to Punjab. Because it comes from Pakistan side and our own people then spread it, make money out of it, and they are destroying the lives of the young people. It's a very, very serious problem. And it's very difficult to remove this because people who distribute here and there and make a profit. They don't worry about the people's lives or society impact. And some, unfortunately, some of the ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ work for the benefit of society and keep the standard of living simple so that you don't have to overstay, don't follow some of the new customs of having big parties, big
spending a lot of money on your social functions, particularly marriage, and then people become indebted sometimes because they spend so much. These are some of the social evils. So, drinking, drug use, overspending, over on the functions, these we should avoid so that our society continues to improve and prosper. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਣਮੁੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। We all have to work for that because we grew up here and we have to help ourselves. Thank you very much. Thank you.